దగ్గర కూడా మరి ఇలాంటి పరిస్థితే కనిపిస్తోంది. మరి ఇప్పటికే మరి తెలంగాణ మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ కావచ్చు, అలాగే కేసీఆర్ సతీమణి శోభమ్మ కావచ్చు, మరి ఏదైతే సాయంత్రం పూట మరి ఆ కోర్టు నుంచి ఒక ఏదైతే అనుమతి తీసుకున్నారో కుటుంబ సభ్యులను కలవడానికి అని చెప్పి ఈడీ కార్యాలయానికి వెళ్ళడం కావచ్చు, మరి అదే సమయంలో ఈడీ అధికారులు కూడా అరవింద్ కేజ్రీవాల్ ఇంటికి వెళ్ళడం కావచ్చు. మరి ఇక వాతావరణం అయితే అక్కడ ఢిల్లీలో వేడెక్కిందని చెప్పుకోవచ్చు. ఒకవైపు ఆపు పార్టీకి సంబంధించిన మరి అభిమానులు. రైట్ శ్రీనివాస్, ఒక్క నిమిషం. ఢిల్లీలో కేజ్రీవాల్ నివాసం వద్ద ఆప్ నేతల స్పందన ఇప్పుడు చూద్దాం. देखिए, अभी बहुत सारी फोर्स और अरविंद केजरीवाल जी के घर के सामने आई है और जिस तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनको तुरंत जो है ईडी गिरफ्तार करके ले जाना चाह रही है। हालांकि शुरू में ये कहा जा रहा था कि सिर्फ सम्मन देने आए हैं, मगर मुझे लगता है कि ये बात झूठ है। सम्मन देने का सिर्फ एक बहाना है। अंदर सर्च चल रही है। मुख्यमंत्री जी के और उनके ऑफिस के लोगों के पास फोन का एक्सेस नहीं है, बिना फोन के हैं, और अंदर सर्च ऑपरेशन जो है ईडी का चल रहा है। अब वो सही है गलत है, मगर अरेस्ट करने की तैयारी अब पूरी तरीके से देखी जा सकती है। जितना डर अरविंद केजरीवाल को आज भारत की सत्ता को से लग रहा है, भारत की सत्ता को लग रहा है, अरविंद जी से लग रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये एक अत्याचार है। ये एक छोटी सी पार्टी जो अभी आई, उसको कुचलने की, उसको खत्म करने की पूरी केंद्र सरकार अपनी पूरी ताकत से उनको खत्म करने की कोशिश कर रही है। मैं फिर ये कहूंगा, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार आप कर लोगे, मगर उनकी सोच को आप गिरफ्तार नहीं कर पाओगे। जितना अत्याचार करोगे, उनकी सोच उतनी ज्यादा गली गली मोहल्ले मोहल्ले में फैलेगी। यहाँ पर सर पहुंचे हुए, क्या समर्थन के लिए पहुंचे हुए? बिल्कुल समर्थन के लिए पहुंचे, केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने आए हैं, इसका विरोध करने के लिए लग रहा है गिरफ्तार किया जाएगा उनको? कर सकते हैं। जितनी बड़ी फोर्स से आए हैं, जितनी बड़ी फोर्स लेकर के आए हैं, इससे क्या अंदाजा लगाया सकता? ईडी को पूछताछ करनी होती, 2-4 आदमी आते बात करते हैं उनसे। देखिए, ये सर्वविदित है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया, कुछ नहीं मिला। 600 लोगों को गिरफ्तार कर लिया अब तक। अब केजरीवाल जी को ले लें, क्यों? डर ये है, इलेक्शन आ गए हैं, इलेक्शन से पहले उनको गिरफ्तार किया जाए, उनकी आवाज को दबाया जाए, इसके लिए गिरफ्तार करना। कोई इस्तीफा नहीं देंगे, कोई इस्तीफा नहीं देंगे। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये भी बता दूं कि अरविंद केजरीवाल एक आदमी नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है। आप एक अरविंद केजरीवाल को जेल में डालोगे, सैकड़ों अरविंद केजरीवाल खड़े हो जाएंगे इस देश के संविधान को बचाने के लिए। तो अभी क्या आप अंदर जा रही हैं? अभी तो देखिए, अंदर जाने का सवाल नहीं है। अभी तो पुलिस यहाँ पे भारी संख्या में तैनात है, तो अभी हम यहीं पे इंतजार करेंगे। अभी आएंगे क्या? और आप लोगों के नेता या कार्यकर्ता आ रहे हैं, खबर मिल रही जैसे जैसे? वो तो स्वाभाविक है। आप ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि पूरी दिल्ली भर से लोग आएंगे। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को अपना भाई मानते हैं, अपना बेटा मानते हैं, अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों की जिंदगी में आमूलचूल परिवर्तन किया है और इसी वजह से मोदी जी को डर लगता है अरविंद केजरीवाल से। రైట్ శ్రీనివాస్, మనం వింటున్నాం ఢిల్లీ ప్రజలు కేజ్రీవాల్ వెన్నంటి ఉంటారు, ఆయన ఒక కుటుంబ సభ్యుడిగా భావిస్తారంటూ ఆప్ నేతలు అంటున్నారు. ఆయనకి ఎటువంటి హాని కలగదు, ఆయన్ని అరెస్ట్ చేసే అవకాశం లేదంటూ వాళ్ళు చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మొత్తం మీద ఏ విధంగా ఉండబోతుంది సిచ్యువేషన్ అనుకుంటున్నారు శ్రీనివాస్? ఖచ్చితంగా వలేటి, మరి ఆయన ఒక ఢిల్లీ సీఎం కేజ్రీవాల్ గురించి చెప్పుకోవాలంటే ఆయన ఒక ఐఏఎస్ అధికారి. తన ఉద్యోగానికి కూడా ఆయన మరి స్వచ్ఛందంగా పదవీ విరమణ చేసి ప్రజల కోసం ఒక యాప్ అని ఒక పార్టీని పెట్టడమే కాదు, మరి ఒక ఏదైతే ఒక చీపురు గుర్తుతో రావడము, మరి దేశ రాజకీయాల్లో ఢిల్లీ ఏదైతే ఉందో మరి దేశ రాజధానిలో
ఆయన ముఖ్యమంత్రి కావడము, మరి 2 సార్లు కూడా ముఖ్యమంత్రి కావడం, తర్వాత ఆప్ పార్టీ పంజాబ్లో కూడా మరి విజయం సాధించడం కావచ్చు. అంటే ఇటు దేశ రాజధానిలోనూ అలాగే దేశ ఆర్థిక రాజధాని అయిన మరి పంజాబ్ లాంటి రాష్ట్రాల్లో కూడా మరి ఆప్ పార్టీ ప్రభంజనం మనం చూసాము. పంజాబ్లో కూడా ఆప్ పార్టీ ఉంది. సో ఓవరాల్గా మరి ఈ 2 రాష్ట్రాల్లో ఉన్న ఆప్ పార్టీకి సంబంధించి మరి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ ఎంత ఆదర్శంగా ఉంటే అక్కడ ప్రజలు యాక్సెప్ట్ చేస్తారో మనం చూడొచ్చు. ఎందుకంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం పరిపాలన సాగించేది అక్కడి నుంచే. ఇక మరి ఢిల్లీ నుంచి ఇప్పటికే 2 సార్లు బీజేపీ కేంద్రంలో అధికారం చెలాయిస్తున్న నేపథ్యంలో మరి ఢిల్లీ రాష్ట్రానికి సీఎంగా ఉండడం అంటే మరి కేజ్రీవాల్ యొక్క గొప్పతనం మనకు అర్థమవుతుంది. అయితే మరి ఈ ఏదైతే సౌత్ గ్రూప్తో ఆయన లిక్కర్ పాలసీ విషయంలో చేసిన చిన్న తప్పిదం ఏదైతుందో పాలసీ వ్యవహారానికి సంబంధించి అది ఇప్పుడు ఆయన మెడకు చుట్టుకుందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. ఏడాది క్రితమే మరి ఢిల్లీ ఉప ముఖ్యమంత్రి మనీష్ సిసోడియాను అరెస్టు చేయడము, విచారణ చేయడము, ఈ కేసులో ఉన్న వారందరినీ కూడా అరెస్టు చేసిన సంగతి మనకు తెలిసిందే. వాళ్ళంతా కూడా జైళ్ళలో ఉన్నారు. సో మరి గత కొంతకాలంగా కూడా మరి ఎమ్మెల్సీ కవిత, తెలంగాణ మాజీ సీఎం కూతురు, కేసీఆర్ కూతురు కవిత కూడా మరి గత కొంతకాలంగా కూడా ఈడీ విచారణకు హాజరు కాకుండా మరి ఆమె దాట వేస్తూ వస్తున్న పరిస్థితి చూసాము. సో ఈడీ చాలా రోజులుగా ఓపికగా చూసింది. ఇక లిక్కర్ వ్యవహారంలో ఇప్పటికే కీలకమైన సాక్ష్యాలు కూడా సేకరించింది. సాక్షులందరి ఏదైతే ఆ వాంగ్మూలాన్ని కూడా రికార్డు చేయడం కావచ్చు, పకడ్బందీగా మరి ఈడీ ముందు అడుగు వేస్తుంది. ఒకవైపు ఈడీ, మరొక వైపు సిబిఐ, ఈ 2 కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థలు కూడా లిక్కర్ కేసు విషయంలో మనీ లాండరింగ్ జరిగిందని గుర్తించాయి. సో డబ్బులు ఎక్కడెక్కడ ముడుపులు మారాయని చెప్పి కూడా వాళ్ళు సేకరించినట్టు తెలుస్తోంది. మరి పంజాబ్ రాష్ట్రానికి కూడా కొంత ఈ ముడుపుల వ్యవహారం కూడా ఎన్నికల్లో పనిచేసిందనే ఆరోపణలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి. సో ఈ నేపథ్యంలో మరి ఇటు ఎమ్మెల్సీగా ఉన్న కవిత కావచ్చు, అలాగే మరి మాజీ ఐఏఎస్ అధికారి, అలాగే ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి కేజ్రీవాల్ కూడా మరి దర్యాప్తు సంస్థలకు సహకరించాల్సిన బాధ్యతను విస్మరించారు. దీంతో కొంత మరి ఇక ఈడీ కావచ్చు, అలాగే సిబిఐకి మరి ఇది అసహనంగా మారిందని చెప్పుకోవచ్చు. అందుకే వాళ్ళు మొత్తం మీద కవిత ఒక ఎమ్మెల్సీ, ఒక మహిళ, ఆ కోణంలో అక్కడ చూశారు. ఇప్పుడు ఒక దేశ రాజధానిలో అదే ఢిల్లీకి సంబంధించిన ముఖ్యమంత్రి అంటే ఒక ముఖ్యమంత్రి స్థాయి వ్యక్తిని ఈడీ ఈ టైంలో అరెస్ట్ చేసే అవకాశం ఉందా? లేకపోతే రేపు మార్నింగ్ అని చేస్తుంది, లేకపోతే కోర్టుకు ముందు ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉందా? ఏంటి నిబంధనలు ఏమైనా ఉన్నాయా? ఇప్పుడు మనం మీడియాలో చూస్తున్న దాని ప్రకారం జాతీయ మీడియాలో కావచ్చు, అలాగే నేషనల్ మీడియాలో కావచ్చు, తర్వాత మిగతా మీడియా సంస్థల్లో మరి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ అరెస్ట్ మరి కాసేపట్లో ఉంటుందని ప్రచారం జరుగుతుంది. అయితే ఈడీ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ అరవింద్ కేజ్రీవాల్ ఇంటికి చేరుకున్నారు. అక్కడ మరి అరవింద్ కేజ్రీవాల్కి సంబంధించిన అభిమానులు కూడా చేరుకున్నారు. సో ఆయన ఇంటి దగ్గర ఇప్పుడు కోలాహలమైన పరిస్థితి అయితే కనిపిస్తోంది. ఒకవైపు ఆప్ పార్టీకి సంబంధించిన నాయకులు, కార్యకర్తలు, అభిమానులంతా కూడా చేరుకోవడం జరిగింది. అయితే మరి ఢిల్లీ పోలీసులు ఇప్పుడు అక్కడ ఆయన ఇంటి వద్ద 144 సెక్షన్ కూడా విధించారంటే శ్రీనివాస్, అరవింద్ కేజ్రీవాల్ ఇంటి ముందు ఆందోళన నిర్వహిస్తున్నారు ఆప్ కార్యకర్తలు, అలాగే ఆప్ పార్టీకి సంబంధించిన ఎమ్మెల్యే. ఒకసారి లైవ్లో చూద్దాం. సెర్చ్ వారెంట్తో ఢిల్లీలో కేజ్రీవాల్ నివాసానికి ఈడీ అధికారులు చేరుకున్నారు. కేజ్రీవాల్ ఇంటి బయట భారీగా పోలీస్ భద్రత ఏర్పాట్లు చేశారు. మన లైవ్లో చూడొచ్చు. కేజ్రీవాల్ని ఈడీ ఆఫీస్కు తీసుకెళ్లేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఈడీ కార్యాలయంకు వెళ్లేందుకు కేజ్రీవాల్ నిరాకరిస్తున్నట్టు తెలుస్తుంది. ఇటువైపు కేజ్రీవాల్ నివాసానికి చేరుకున్నారు. మరో ఈడీ బృందం ఇంట్లోనే ప్రశ్నించాలని ఈడీని కోరారు కేజ్రీవాల్ నివాసానికి వెళ్ళి అన్ని దారులు మూసివేశారు. మొత్తం మీద ఏ క్షణమైనా కేజ్రీవాల్ను అరెస్ట్ చేసే అవకాశం కనిపిస్తోంది. మరోవైపు కేజ్రీవాల్ ఫోన్ కూడా సీజ్ చేశారు ఈడీ అధికారులు. మనం చూస్తున్నాం లైవ్లో. కేజ్రీవాల్ ఇంటి ముందు ఆయన అనుచరులు, ఆయన అభిమానులు ఆందోళన నిర్వహిస్తున్నారు. కేజ్రీవాల్ వెంట మేము ఉన్నామంటున్నారు. మొత్తం మీద ఢిల్లీలో కేజ్రీవాల్ నివాసం ఎదుట
టెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది. ఏ క్షణంలోనైనా ఆయన అరెస్ట్ చేసే అవకాశం కనిపిస్తుంది. కానీ ఇంట్లోనే ప్రశ్నించాలని ఈడీ కార్యాలయానికి వెళ్లేందుకు కేజ్రీవాల్ నిరాకరిస్తున్నారు.